जय श्री कृष्ण मित्रों, आ विडियो में इंदिरा एकादशी व्रतनी विधि, मुहूर्त, महात्म्य अने कथा वार्ता सांभळशुं। देवाधिदेव इंद्रे आ एकादशी करीने प्रजानो साथ सहकार लईने विष्णुदेवने प्रसन्न कर्या हता, जेथी पोताना माता पितानो मोक्ष थयो हतो। तेनी याद अपावती आ एकादशी इंद्र एकादशी के इंदिरा एकादशी कहेवाय छे। आ एकादशी पितृ अने मोक्ष आपती होवाथी आ एकादशी ने पितृ एकादशी पण कहेवाय छे। आ एकादशीनुं व्रत करवाथी अधोगति पामेला पितृ अने सद्गति प्राप्त थाय छे। कहेवाय छे के आ व्रतनी कथा सांभळवा मात्रथी ज वाजपेयी यज्ञनुं पुण्य फळ प्राप्त थाय छे। आपणा हिंदू धर्ममां बधी ज एकादशीनुं महत्व छे, परंतु भादरवा मासना पितृपक्षमां आवती इंदिरा एकादशी जेनुं व्रत करवाथी पितृओने स्वर्गनी प्राप्ति थाय छे, साथे जीवनमां सुख, शांति, समृद्धि अने मृत्यु बाद मोक्षनी प्राप्ति थाय छे। आथी आ एकादशीनुं व्रतनुं महत्व खूब ज वधारे छे। एकादशीनुं आ व्रत तारीख 21 सप्टेम्बर 2022 बुधवारे करवानुं छे, जेनो प्रारंभ 20 सप्टेम्बर मंगळवारे रात्रे 9:35 शरू थशे। एकादशीनी समाप्ति 21 सप्टेम्बर बुधवारे 2022 रात्रे 11:34 थशे। आ एकादशीना पाळनानो समय 22 सप्टेम्बर गुरुवारे सवारे 6:09 थी शरू थई 8:35 सुधीनो समय छे। आम एकादशीनुं आ व्रत 20 सप्टेम्बरे मंगळवारे दशमना दिवसे एकटाणुं करी तारीख 21 सप्टेम्बर बुधवारे एकादशीनुं व्रत करवानुं रहेशे अने तेना पाळना 22 सप्टेम्बर गुरुवारे करवाना रहेशे। शास्त्रोमां कहेवायुं छे के जे व्यक्ति इंदिरा एकादशीनुं व्रत करे छे ते पितृओने तृप्त करीने तेने मोक्ष आपे छे। ते ज रीते व्रत करनार व्यक्ति पृथ्वी पर रहीने सर्व सुख भोगवे छे अने मृत्यु पछी भगवानना वैकुंठना लोकने प्राप्त करे छे। इंदिरा एकादशीनुं व्रत करनार व्यक्ति तेनुं पुण्य पितृओने प्रदान करे तो ते पितृओने मोक्ष मळे छे। पितृओ संतुष्ट थई तृप्त थई तेने शुभ आशीर्वाद आपे छे। आम भादरवा मासना पितृपक्षमां आवती आ एकादशी पितृओने मोक्ष आपनारी एकादशी छे। वर्ष दरमियान 24 एकादशी आवे छे। अधिक मासनी 2 एकादशी एम कुल मळीने 26 एकादशी। आ दरेक एकादशीनुं महात्म्य छे, परंतु भादरवा मासना वध पक्षमां आवती इंदिरा एकादशीनी तिथिनुं खूब ज वधारे महात्म्य छे, कारण के आ एकादशी पितृपक्षमां आवे छे। आथी आ एकादशीनुं व्रत पूजा करवाथी आपणा पूर्वजोने मोक्षनी गति मळे छे। पूर्वजो प्रसन्न थई तेना वंशजोने सुख, समृद्धि, संतानना आशीर्वाद आपे छे। इंदिरा एकादशीना दिवसे प्रातःकाळे वहेला उठवुं, स्नान कार्यथी परवारी शुद्ध थई घરના મંદિરે ઈષ્ટદેવને ધૂપ દીપ કરવું, સૂર્યનારાયણને જળ ચડાવવું, ત્યારબાદ ઘરના ઉંબરાની પૂજા કરવી। આ દિવસે ભગવાન શ્રીહરિ વિષ્ણુના શાલિગ્રામ સ્વરૂપની પૂજા કરાય છે। આથી પ્રથમ તુલસી ક્યારે જળ રેડી ઘીનો દીવો કરી શાલિગ્રામને ગંગાજળથી સ્નાન કરાવવું, ત્યારબાદ ચંદનનું તિલક કરી पुष्प, धूप, दीप आदि पूजा करवी, सूको मेवो, मिठाई आदि अर्पण करी आरती उतारवी। आ दिवसे विष्णु सहस्त्रनाम, गरुड़ पुराण तेमज भागवत गीताना 7मा अध्यायनो पाठ करवो। आजना दिवसे गायने घासचारो, कूतराने रोटली, पक्षीने दाणा चण, कीडीने कीडियारू अने कागडाने कागवास नाखवाथी पूर्वजने मोक्ष मळे छे। आ दिवसे काळा तल, वस्त्र, अन्न, जोड़ा, छतरी, फानस वगैरेનું પિતૃઓને સ્મરણ કરીને દાન કરવાથી પિતૃઓ રાજી થઈ સુખ, શાંતિ, સંપત્તિ અને સંતાનના આશીર્વાદ આપે છે। તેમજ આ દિવસે અગ્નિમાં ઘી ગોળનું આવાહન પિતૃઓનું ધ્યાન કરીને કરવામાં આવે તો પિતૃઓની કૃપા હંમેશા રહે છે। શ્રાદ્ધ પક્ષમાં આવતી ઇન્દિરા એકાદશીનું વ્રત જો શ્રદ્ધાપૂર્વક કરી શાલિગ્રામની પૂજા કરવામાં આવે તો મનુષ્ય તેમના બધા પાપોમાંથી મુક્ત થઈ વૈકુંઠને પ્રાપ્ત કરે છે। તેમના પિતૃઓને પુણ્યની પ્રાપ્તિ થઈ મોક્ષની ગતિ મળે છે। વ્રત કરનારને તથા તેના પિતૃઓને યમ યાતના ભોગવવી પડતી નથી। જે વૃદ્ધ, બીમાર, બાળક કે સગર્ભા સ્ત્રી છે જે વ્રત કે ઉપવાસ નથી કરી શકતા તેમને ઇન્દિરા એકાદશી વ્રતની કથા જરૂર સાંભળવી। જે વ્રત કર્યા જેટલું જ પુણ્ય ફળ પ્રાપ્ત થશે। તો મિત્રો, આ હતી ઇન્દિરા એકાદશી વ્રતની વિધિ અને મહાત્મ્ય। હવે સાંભળશું વ્રતની કથા, જે સાંભળ્યા વગર એકાદશીનું વ્રત અધૂરું છે। બોલો ભગવાન શ્રી હરિ વિષ્ણુની જય। યુધિષ્ઠરે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂછ્યું, હે મધુસૂદન, ભાદરવા માસના કૃષ્ણ પક્ષમાં જે એકાદશી આવે છે
એનું નામ શું છે? એ કરવાથી શું ફળ મળે છે? તે કૃપા કરીને મને કહો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, હે રાજન, આ એકાદશીને ઇન્દિરા એકાદશી કહેવાય છે. એનું વ્રત કરવાથી મોટા મોટા પાપોનો નાશ થાય છે. આ એકાદશીના પ્રભાવથી અધમ યોનિમાં પડેલા પોતાના પિતૃઓને સદગતિ થાય છે. હે રાજન, પૂર્વકાળની વાત છે. સત્યયુગમાં મહિષ્મતી નગરીમાં ઇન્દ્રસેન નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તે ધર્મપૂર્વક પ્રજાનું પાલન કરતો. એની કીર્તિ ચારેય બાજુએ ફેલાયેલી હતી. પુત્રો તથા પૌત્રોથી એનું કુટુંબ ભર્યું ભાદર્યું હતું. તેમજ એનું રાજ્ય પણ ધન ધાન્યથી હર્યું ભર્યું હતું. રાજા ઇન્દ્રસેન પોતે ભગવાન શ્રી વિષ્ણુની ભક્તિમાં પરાયણ હોય મુક્તિ દેનારા ભગવાન શ્રી વિષ્ણુના નામોનો જપ કર્યા જ કરતો હતો. તે ઉપરાંત વિધિપૂર્વક અધ્યાત્મ તત્વના ચિંતનમાં પોતાનો સમય એ વ્યતીત કરતો. એની રાજસભામાં પણ રાજપુરુષો ઉપરાંત બ્રાહ્મણો અને પંડિતો પણ આવતા. રાજનીતિની વાતો ઉપરાંત એ રાજાની સભામાં પુરાણની વાતો તેમજ ધાર્મિક ગ્રંથો પણ થતી. એક દિવસ રાજા રાજસભામાં સુખપૂર્વક બેઠા હતા. એવામાં આકાશમાંથી ઉતરીને નારદજી આવ્યા. એમને આવેલા જોઈ રાજા પોતાના આસન પરથી ઊભા થઈ ગયા. હાથ જોડીને પ્રણામ કર્યા. પછી એમનું વિધિપૂર્વક પૂજન કર્યું અને પછી આસન ઉપર બેસાડ્યા. ત્યાર પછી રાજા ઇન્દ્રસેને કહ્યું, હે મુનિશ્રેષ્ઠ, આપની કૃપાથી મારું રાજ્ય કુશળપૂર્વક ચાલે છે. વળી આજે આપના દર્શનથી મારી બધી જ ધાર્મિક ક્રિયાઓ સફળ થઈ ગઈ. હે દેવર્ષિ, આપના આગમનનું કારણ બતાવવાની કૃપા કરો. નારદે કહ્યું, હે નૃપશ્રેષ્ઠ, સાંભળો મારી વાત. તમને આશ્ચર્યમાં નાખી દેશે. હું બ્રહ્મલોકમાંથી યમલોકમાં ગયો હતો. ત્યાં એક આસન ઉપર બેસાડી યમરાજે ભક્તિપૂર્વક મારું પૂજન કર્યું. એ સમયે યમરાજની સભામાં મેં તમારા પિતાને પણ જોયા. એમણે તમારા માટે સંદેશો કહેવડાવ્યો છે, તે સાંભળો. એમણે કહ્યું કે મહેશમતી નગરીમાં ઇન્દ્રસેન નામનો રાજા એ મારો પુત્ર છે. પૂર્વજન્મના કોઈ વ્રત ભંગને કારણે હું યમલોકમાં આવ્યો છું. મારા પુત્રને કહેજો કે ઇન્દિરા એકાદશીનું વ્રત કરીને એનું પુણ્ય મને આપીને મને સ્વર્ગ લોકમાં મોકલે. હે રાજન, એ સંદેશો તમને કહેવા માટે જ હું અહીં આપની પાસે આવ્યો છું. રાજાએ નારદને પૂછ્યું, હે મુનિશ્રેષ્ઠ, આ ઇન્દિરા એકાદશીનું વ્રત કયા મહિનામાં આવે છે, કયા પક્ષમાં આવે છે, કઈ તિથિએ આવે છે, તેમજ કયા પ્રકારની વિધિ છે, એ વ્રત કરવું જોઈએ એ સઘળી બાબત મને કહો. નારદે કહ્યું, હે રાજન, ભાદરવા માસના કૃષ્ણ પક્ષમાં જે એકાદશી આવે છે એને ઇન્દિરા એકાદશી કહેવાય છે. હવે એ વ્રતની વિધિ હું તમને કહું છું, તે તમે ધ્યાનથી સાંભળો. ઇન્દિરા એકાદશીને આગલે દિવસે એટલે કે દસમના દિવસે શ્રદ્ધાપૂર્વક સવારે સ્નાન કરવું. ત્યાર પછી બપોરે ગામની બહાર નદી કે તળાવમાં બીજી વાર સ્નાન કરવું. દસમને દિવસે એકાગ્રચિત્ત થઈ એકટાણું કરવું અને એ રાત્રે કાંઈ પણ પાથર્યા વિના જમીન પર સૂઈ જવું. રાત્રિના અંતમાં પ્રાતઃકાળે ઇન્દિરા એકાદશીના દિવસે વહેલા ઉઠી નિત્યકર્મ કરી દાંતણ કરી મોઢું ધોવું. ત્યાર પછી સ્નાન વગેરેથી પવિત્ર થઈ ભગવાનની સમક્ષ ભક્તિભાવપૂર્વક ઉપવાસના નિયમનો મંત્ર બોલવો. અધ્ય સ્થિત્વા નિરાહાર સર્વભોગવી વિર્જિત શો ભક્ષયે પુંડરીકાક્ષ શરણમ મે ભવાચ્યુત. હે કમલનયન, ભગવાન નારાયણ, આજે હું બધા ભોગોનો ત્યાગ કરીને નિરાહાર રહીશ. કાલે ભોજન કરીશ. હે અચ્યુત, આપ મને આપની શરણમાં લ્યો. આ પ્રમાણે નિયમ લઈને બપોરે પિતૃઓની પ્રસન્નતાને માટે શાલિગ્રામની સામે વિધિપૂર્વક શ્રાદ્ધ કરવું. એ શ્રાદ્ધ ઘઉંના લોટથી કરવાથી બુદ્ધિવર્ધક અને પવિત્ર ગણાય છે. તે ઉપરાંત ભાત, તલ, અડદ તથા ઘઉંથી કે ચણાના લોટથી પણ શ્રાદ્ધ કરી શકાય છે. ત્યાર પછી બ્રાહ્મણોને જમાડીને દક્ષિણા આપવી. ત્યાર પછી પિતૃઓને અર્પણ કરેલા અન્નમય પિંડને સૂંઘીને ગાયને ખવડાવવા. ત્યાર પછી ચંદન, ધૂપ અને દીપથી ભગવાન ઋષિકેશનું પૂજન કરવું. રાત્રે ભગવાનની સમક્ષ જાગરણ કરવું. જાગરણ દરમિયાન ધાર્મિક કથા, વાર્તા કે પુરાણના આખ્યાનો વાંચવા કે સાંભળવા. ત્યાર પછી ધૂન, ભજન, કીર્તન વગેરેનું પણ આયોજન કરવું. ત્યાર પછી સવારે એટલે કે બારસના દિવસે સવારે નિત્યકર્મ કરી સ્નાન કરી પવિત્ર થઈ ભક્તિભાવપૂર્વક ભગવાન શ્રી હરિની પૂજા કરવી. ત્યાર પછી બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવીને યથાશક્તિ દાન દક્ષિણા આપવી. પછી પ્રસન્ન ચિત્તે એમને વિદાય કરવા. ત્યાર પછી પોતાના સગા સંબંધીઓ, ભાઈઓ, પુત્રો તેમજ પોતાના સમગ્ર કુટુંબ સાથે પોતે મૌન વ્રત લઈને એમની સાથે જ ભોજન કરવું. હે રાજન, આ વિધિ પ્રમાણે તમે ઇન્દિરા એકાદશીનું વ્રત કરો.
જેથી તમારા પિતા વૈકુંઠ ધામમાં જશે. આ પ્રમાણે કહી નારદજી એમને આશીર્વાદ આપી અંતર ધ્યાન થઈ ગયા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે યુધિષ્ઠરને કહ્યું, હે રાજન, રાજા ઇન્દ્રસેને નારદે કહેલી વિધિ અનુસાર પોતાની રાણીઓ, પુત્રો, કુટુંબ તેમજ સગા સંબંધીઓ સહિત ઇન્દિરા એકાદશીનું વ્રત કર્યું. વ્રત પૂરું થતાં આકાશમાંથી ફૂલોની વર્ષા થઈ. ઇન્દ્રસેનના પિતા ગરુડ પર સવાર થઈ વૈકુંઠ ધામમાં ગયા. રાજા ઇન્દ્રસેન પણ નિર્વિઘ્ને રાજ્ય કરીને સમય થતાં પોતાના પુત્રને રાજ સિંહાસન પર બેસાડી રાજ્યનો કારભાર સોંપી દીધો. મૃત્યુ પછી પોતે પણ સ્વર્ગમાં ગયા. હે રાજન, મેં તમારી સમક્ષ ઇન્દિરા એકાદશીના વ્રતનું મહાત્મ્ય કહી સંભળાવ્યું. જે મનુષ્ય આ મહાત્મ્યને વાંચે છે કે બીજાને વાંચીને સંભળાવે છે તે બંને સર્વ પાપોમાંથી છૂટી જાય છે અને આ લોકમાં સમગ્ર ભોગો ભોગવી લાંબા કાળ સુધી તે વિષ્ણુ લોકમાં વસે છે. ઇતિ શ્રી પદ્મ પુરાણે ભાદરવા વદ ઇન્દિરા એકાદશી વ્રત કથા સંપૂર્ણમ. બોલો ભગવાન શ્રી હરિ વિષ્ણુની જય. તો મિત્રો, આ હતી ઇન્દિરા એકાદશી વ્રતની કથા. આ એકાદશી શ્રાદ્ધ પક્ષમાં આવતી હોવાથી એકાદશીનું આ વ્રત પૂજન તેમજ કથાનું શ્રવણ પિતૃઓને પુણ્ય અને મોક્ષ આપનારું છે. આ એકાદશીના દિવસે દાન પુણ્ય તેમજ બ્રાહ્મણોને ગરીબોને ભોજન કરાવવાથી પિતૃઓ સંતુષ્ટ થાય છે. આ એકાદશીનું વ્રત પુણ્ય ફળ આપનારું છે. આ દિવસે બની શકે તો રાત્રિ જાગરણ કરવું અથવા રાત્રિના 12 વાગ્યા સુધી જાગરણ કરવું. દ્વાદશીના દિવસે સવારે ભગવાનની પૂજા કરી દાન દક્ષિણા આપવી. બ્રાહ્મણોના ઘરે જઈ કાચું સીધું, ગાયને ઘાસચારો, કૂતરાને રોટલી, પક્ષીને દાણા ચણ વગેરે આપી એકાદશીનું વ્રત પૂર્ણ કરવું. પક્ષીઓમાં જેમ ગરુડ, યજ્ઞોમાં અશ્વમેઘ, નાગોમાં શેષનાગ, નદીઓમાં જેમ ભાગીરથી, પર્વતોમાં જેમ કૈલાસ, મનુષ્યોમાં જેમ બ્રાહ્મણ, દેવતાઓમાં જેમ વિષ્ણુ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે, એવી જ રીતે બધાય વ્રતોમાં એકાદશીનું આ વ્રત સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાન શ્રી વિષ્ણુને એકાદશીની તિથિ અત્યંત પ્રિય છે. તેથી જ બધી તિથિઓમાં એકાદશીની તિથિને સૌથી પવિત્ર અને પુણ્યશાળી માનવામાં આવે છે. આથી દરેક એકાદશીનું આ વ્રત જરૂર કરવું. જો વ્રત ના થઈ શકે તો વ્રતની કથા જરૂર સાંભળવી. જે એકાદશી કર્યા જેટલું જ પુણ્ય ફળ પ્રાપ્ત થશે. તો મિત્રો, આ હતી એકાદશી વ્રતની વિધિ, મહાત્મ્ય અને કથા વાર્તા, જે તમે પૂરી શ્રદ્ધાથી સાંભળી. જે સાંભળવાનું પુણ્ય ફળ તમને જરૂર પ્રાપ્ત થશે. તો મિત્રો, આજના આ વિડીયોમાં ઇન્દિરા એકાદશી વ્રતની કથા સાંભળવી આપને જરૂર ગમી હશે. તો વિડીયોને લાઈક કરી કોમેન્ટમાં જય શ્રી હરિ વિષ્ણુ, જય પિતૃદેવ જરૂર લખજો. ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં બેલ આઇકોન જરૂર પ્રેસ કરજો. આવી જ નવી ધાર્મિક માહિતી, નવા ધાર્મિક વિડીયો સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.